students. In this video, I will explain difference equation, method of solving difference equation with the help of some example. So let us see what is difference equation. So difference equation definition. Difference equation is a relation between differences of an unknown function and one or more general values of the argument. Difference equation म्हणजे काय? तर it is a relation between differences of an unknown function and one or more general values of the argument. जनरल व्हॅल्यूज आर्ग्युमेंटच्या काही दिल्या असतील त्याच्यामधलं काही रिलेशन असेल डिफरन्सेस मधलं तर त्या इक्वेशनला डिफरन्स इक्वेशन असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल डेल्टा yn plus 1, डेल्टा is the forward difference plus yn is equal to 0. So if we solve this delta yn plus 1, we know forward difference is next value minus that value. So we have, after simplifying this, yn plus 2 minus yn plus 1 plus yn is equal to 2. So this is the difference equation. Now to find order of this difference equation, formula is largest argument minus smallest argument divided by unit of increment. तर आपण जे वर डिफरन्स इक्वेशन बघितलेलं आहे त्या डिफरन्स इक्वेशनची ऑर्डर फाइंड आउट करूया. सो लार्जेस्ट आर्ग्युमेंट हे n plus 2 n plus 1 n हे जे सफिक्स आहेत हे म्हणजेच काय तर आर्ग्युमेंट आहे. तर याचा लार्जेस्ट आर्ग्युमेंट आहे n plus 2 minus smallest argument is n divided by unit of increment. increment कितीची होतीये तर बघा n plus 1 n plus 2 याच्यामध्ये increment आहे 1 ची. so unit of increment is 1. so order of this n plus 1 minus n plus n minus n get cancelled. so order of our difference equation is 2. this is the procedure to find order of difference equation by using this formula. Now to solve this difference equation we have complete solution. formula is complementary function plus particular integral. याला आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये CF plus PI असं पण म्हणतो. CF म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन, PI पर्टिक्युलर इंटिग्रल. तर आपण या व्हिडिओ मध्ये CF कसं कॅल्क्युलेट करायचं, कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन कसं कॅल्क्युलेट करायचं याची मेथड बघणार आहे. तर याचे रूल्स आहेत. टू फाइंड कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन rules are: first step, write equation in the form of capital E. What is capital E? Capital E is nothing but shift operator. तर जे दिलेले इक्वेशन आहे ते कॅपिटल E च्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं. सेकंड स्टेप, ऑक्झिलरी इक्वेशन जी लेफ्ट हँड साइड आहे ऑक्झिलरी इक्वेशन इक्वेट टू 0. इक्वेट लेफ्ट hand side to 0, that is nothing but AE, auxiliary equation, to 0. That is the second step. Now I have here table format, means to find solution complementary function by using nature of roots. तर ह्या चार टाइप मध्ये आपल्याला रूट्स मिळणार आहेत आणि त्या चार रूट्सच्या टाइप वरून आपण त्याची सोल्युशन्स सिलेक्ट करणार आहोत. तर त्याचा पहिला टाइप आहे ज्यावेळेला आपण ऑक्झिलरी इक्वेशन सॉल्व्ह करतो त्यावेळेला आपल्याला रूट्स मिळाले. सपोज दॅट रूट्स आर λ1 λ2 λ3 and that roots are suppose real and distinct. या तिन्ही व्हॅल्यू रियल आणि डिस्टिंक्ट असतील तर कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन CF कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला आहे C1 λ1 raised to n plus C2 λ2 raised to n plus C3 λ3 raised to n. आता C1 C2 C3 हे आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आहेत आणि ते आपण जेवढे रूट्स असतात तेवढे आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट हे सोल्युशन मध्ये CF मध्ये येतात. सेकंड केस λ1 is equal to λ2 म्हणजे दोन रूट्स जर रिपीट होत असतील λ3 distinct, that roots are again distinct but these two are repeated. λ1 and λ2 are repeated, λ3 is distinct. Then method of writing CF complementary function is C1 plus C2 n λ1 raised to n. जे रूट
जी ब्रॅकेट येईल त्याच्यामध्ये दोन कॉन्स्टंट येतील या टाइप मध्ये c1 c2n λ1 रेस टू n c3 λ3 रेस टू n जे हे सेकंड रूट आहे त्यासाठी नेक्स्ट आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट येणार आहे c3 आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट तीनच येणार आहे यामध्ये सुद्धा पण त्याची मेथड वेगळी आहे कारण हे दोन रूट्स रिपीट झालेले आहेत λ1 आणि λ2 सेम आहेत त्यामुळे त्यासाठी आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आपण या टाइप मध्ये पुट अप केलेले आहे तिसरी मेथड समजा λ1 λ2 λ3 all that values are equal roots are repeated twice then method of writing CF is c1 plus c2n plus c3 n square into λ1 raised to n these are three cases when roots are real distinct and repeated now fourth case roots are suppose alpha plus I beta and alpha minus I beta. Alpha is the real part, beta is the imaginary part. Suppose roots are complex, means alpha plus I beta format or alpha minus I beta format. Then to write complementary function method is r raised to n into c1 cos n theta plus c2 sin n theta. आता इथे r म्हणजे काय? What is r? R is nothing but under root alpha square plus beta square and theta is nothing but tan inverse beta upon alpha. Real part आणि imaginary part आपण यामधले कॅल्क्युलेट करू शकतो त्यावरून r आर्ग्युमेंट आणि एम्प्लिट्यूड r आणि थीटा कॅल्क्युलेट करायचं r is under root r square alpha square plus beta square theta is tan inverse beta upon alpha आणि या व्हॅल्यू आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट अप केल्या की आपल्याला CF मिळणार आहे सोल्युशन मिळणार आहे when roots are complex तर या टाइपचा यूज करून आपण काही एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत roots are real distinct repeated and complex now let us solve first example the question is yn plus 3 minus 2yn plus 2 minus 5yn plus 1 plus 6yn is equal to 0 तर हा हे जे डिफरन्स इक्वेशन आहे ते आपण स्टेप वाइज सॉल्व करणार आहे याची पहिली स्टेप आहे वी हॅव टू राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कॅपिटल ई इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर तर yn plus 3 हे yn ची 3 वेळा शिफ्टिंग आहे मींस e cube minus 2 yn plus 2 is shifting of yn 2 times means e square minus 5 yn plus 1 is shifting of yn 1 time so minus 5 e plus 6 into yn आपण थोडक्यात काय केलेलं आहे कॉमन घेतलेला आहे आणि हे प्रत्येक टर्म शिफ्ट ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये लिहिलेली आहे yn plus 3 e cube yn plus 2 e square yn plus 1 e आणि yn कॉमन घेतलेला आहे प्रत्येक टर्म मध्ये तर ही सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप आहे डिफरन्स इक्वेशन सॉल्व करण्याची त्यानंतर आपल्याला ऑक्झिलरी इक्वेशन लिहायचे AE means auxiliary equation auxiliary equation is left hand side means coefficient of yn e cube minus 2e square minus 5e plus 6 is equal to 0 yn का कोएफिशिएंट आपण yn कन्सिडर केलेला नाहीये फक्त yn का कोएफिशिएंट घेतलेला आहे तो 0 ला इक्वेट केलाय दॅट इज नथिंग बट ऑक्झिलरी इक्वेशन आता हे इक्वेशन सॉल्व करायचे क्यूबिक इक्वेशन आहे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करण्याची मेथड आहे सिंथेटिक डिव्हिजन आपण या इक्वेशनचे रूट्स फाइंड आउट करणार आहे तर आता इथे जर आपण कोएफिशिएंटची ऍडिशन केली तर बघा e क्यूब चा कोएफिशिएंट आहे 1 e स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट आहे -2 e चा कोएफिशिएंट आहे -5 आणि कॉन्स्टंट टर्म आहे 6 6 plus 1 7 minus 5 minus 2 minus 7 addition is 0 addition of all coefficient is 0 then plus 1 is the root तर सिंथेटिक डिव्हिजन आपण करूया सिंथेटिक डिव्हिजन ची ही टॅक्ट आहे +1 रूट केव्हा असतं जर सगळ्या कोएफिशिएंटची ऍडिशन 0 येत असेल तर +1 हे रूट आहे तर +1 ला आपण इथे लिहून घेतोय साइडला हा फॉर्मॅट आहे सिंथेटिक डिव्हिजन करण्याचा तर हे जे कोएफिशिएंट्स आहेत ते आपण असे लिहितो 1 -2 -5 6 तर सिंथेटिक डिव्हिजन बघा कशी करायची पहिला जो 1 आहे तो आहे तसाच लिहून घ्यायचा आहे 1 *
-2 + 1 -1, परत 1 * -1 मल्टिप्लिकेशन -1, -5 -1 ॲडिशन -6, 1 * -6 -6, 6 -6 0. इथे 0 आलेलं आहे, याचा अर्थ 1 हे दिलेल्या इक्वेशनचं रूट आहे. तर आता आपण हेच रूट किंवा 1 लिहायची मेथड अशी आहे, 1 ही e ची व्हॅल्यू आली पाहिजे, म्हणजे आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहिणार आहे e - 1 आणि रिमेनिंग जे टर्म्स आहेत, रिमेनिंग जे कोएफिशिएंट्स आहेत ते e च्या डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये पुट अप करणार आहे. तर e² - e -6, e² - e -6. To find remaining roots, we have to write these coefficients in the descending power of e. So e - 1 first bracket, second bracket e² - e -6 is equal to 0. So e - 1 as it is. आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन आली पाहिजे -6, ॲडिशन आली पाहिजे -1, असे दोन नंबर्स 3 2 -3 + 2, मिडल साइन माइनस, मल्टिप्लिकेशन माइनस. So e + 2 e - 3 is equal to 0. Now equating each bracket to 0, we have values of e are +1, -2 or 3. So all that three values are 1, -2, 3 are real and distinct. So roots are real and distinct. CFG case number 1, lambda 1, lambda 2, lambda 3 all are real and distinct. Then method of writing CF is C1 lambda 1 raised to n, C2 lambda 2 raised to n, C3 lambda 3 raised to n. That is formula to find CF or complete solution. So हा फॉर्म्युला अप्लाय करून आपण CF लिहिणार आहोत, कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन लिहिणार आहे. C1 लॅम्बडा 1 म्हणजे फर्स्ट रूट 1 raised to n plus C2 lambda 2 means second root -2 raised to n plus C3 3 raised to n. This is CF or complementary function. आता या क्वेश्चनला PI पर्टिक्युलर इंटिग्रल नाही, कारण राइट हँड साइड ही 0 आहे. ज्या वेळेला राइट हँड साइड एक्झिस्ट असते, नॉन झिरो असते, त्यावेळेला आपण सोल्युशनला PI सुद्धा कॅल्क्युलेट करतो. इथे या क्वेश्चनला फक्त CF आहे, कारण राइट हँड साइड ही 0 आहे. So complete solution is nothing but CF, that is this C1 1 raised to n plus C2 -2 raised to n plus C3 3 raised to n. Let us solve second question. Now second question is yn plus 2 minus 2yn plus 1 plus yn is equal to 0. So first step we have to write this equation in the form of capital E, in the form of shift operator. yn plus 2 म्हणजे yn चा दोन वेळा शिफ्टिंग झालेला आहे, मीन्स e² minus 2 yn plus 1 yn चा एकदा शिफ्टिंग झालेला आहे e प्लस yn आपण कॉमन घेतोय 1 into yn is equal to 0. तर ही सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप आहे, writing this in terms of capital E. Now AE means auxiliary equation. Auxiliary equation is e² minus 2e plus 1 is equal to 0. Now this equation is quadratic equation. Write two numbers such that their multiplication is 1, addition is -2. So -1 So it is e minus 1 square is equal to 0. e minus 1 square expansion केल्यानंतर आपल्याला येणार आहे व्हॅल्यू e² minus 2e plus 1. So we have e is equal to 1, 1. Equating each bracket to 0, we have e is equal to 1, 1. Roots are real and repeated. Roots are real and repeated. दोन रूट आहेत, रियल आहेत आणि दोनदा रिपीट झालेले आहेत. CF केस नंबर 2. So complete solution or CF complementary function is equal to C1 plus C2n into 1 raised to n. That is value of
Solution is in terms of yn. So this is procedure of finding CF when roots are real and repeated. Now third question is yn plus 1 minus 2yn cos alpha plus yn minus 1 is equal to 0. Now let us firstly write this in terms of capital E. So yn plus 1 is e square. आता इथे e square काय आलेला आहे बघा, e च्या ऐवजी e square आलेला आहे कारण याचा लोएस्ट जो आर्ग्युमेंट आहे तो yn minus 1 आहे. लोएस्ट आर्ग्युमेंट इज n minus 1. जर आपण n minus 1 कॉमन घेतलं, yn minus 1 कॉमन घेतलं तर e square येणार आहे. yn plus 1 येण्यासाठी yn minus 1 तर दोनदा शिफ्टिंग केलेलं आहे. सो e square minus 2 cos alpha into e. yn म्हणजे yn minus 1 तर एकदा शिफ्टिंग आहे प्लस yn minus 1 मधून yn minus 1 कॉमन घेतला म्हणजे 1. लोएस्ट जो आर्ग्युमेंट असते, लोएस्ट डिग्री टर्म जी असते ती आपण कॉमन घेतोय, त्यामुळे ब्रॅकेट मध्ये जे शिफ्टिंग आहे ते पहिला टर्मचा आहे e स्क्वेअर, दुसरा टर्मचा आहे e आणि तिसरी टर्म आहे 1. या टाइप मध्ये पहिल्यांदा आपण या इक्वेशनचं कन्वर्जन शिफ्ट ऑपरेटर मध्ये करायचं आहे. Therefore auxiliary equation is AE is e square minus 2 cos alpha into e plus 1 is equal to 0. Now let us solve this quadratic equation. Quadratic equation solve करण्याचा हा बेसिक फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला आहे minus b plus minus b under root b square minus 4ac upon 2a. Standard equation ax square plus bx plus c is equal to 0. या टाइप मध्ये जर इक्वेशन असेल तर हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करण्याचा हा बेसिक फॉर्म्युला. तर याच्यामध्ये a ची व्हॅल्यू आहे 1 e स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट, b ची व्हॅल्यू आहे -2 cos अल्फा आणि c ची व्हॅल्यू आहे +1. या व्हॅल्यू आपण पुट अप केल्या. सो -b मीन्स माइनस माइनस प्लस 2 cos अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट 2 cos अल्फा चा स्क्वेअर 4 cos स्क्वेअर अल्फा -4 a is 1 c is 1 means -4 divided by 2 into 1 2. Now 2 cos alpha as it is plus minus under root. तर या टर्म मधून आपण -4 कॉमन घेतोय कारण आपल्याला माहिती आहे sin स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर अल्फा is equal to 1. त्यामुळे आपल्याला व्हॅल्यू मिळणार आहे 1 cos स्क्वेअर अल्फा ची in terms of sin स्क्वेअर अल्फा. त्यामुळे आपण -4 ही टर्म आहे ती कॉमन घेतलेली आहे आणि हे जे रूट्स मिळणार आहे ते इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिळणार आहे. सो टेक -4 कॉमन फ्रॉम दिस ब्रॅकेट. सो -4 into bracket 1 cos square alpha divided by 2 as it is. So 2 cos alpha as it is plus minus 4 चा रूट आहे 2 -1 चा रूट आहे I. We know that I square is -1. So I is equal to root of -1. त्यामुळे हे जे -4 आहे याचं रूट आहे 2i. 1 cos square by using this relation 1 cos square is sin square alpha, sin square. So under root sin square alpha means sin alpha. तर आपण या न्यूमरेटर मधून 2 कॉमन घेतलेला आहे cos alpha plus minus I sin alpha divided by 2. 2 कॉमन घेतलेला न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचा कॅन्सल झाला. सो रिमेन्स ओनली cos alpha plus minus I sin alpha. Now these roots are complex because this format is alpha plus minus I beta. ज्या टर्म्स मध्ये I ही टर्म असते ज्या नंबर मध्ये तो नंबर हा कॉम्प्लेक्स असतो. So these roots are complex. So method of writing solution of CF is r raised to n c1 cos n theta plus c2 sin n theta. तर आपल्याला या फॉर्म्युला मध्ये r आणि थीटा ची व्हॅल्यू पुट अप करायची आहे. त्यासाठी अल्फा आणि बीटा आधी कॅल्क्युलेट करावं लागेल. अल्फा ची व्हॅल्यू येणार आहे cos अल्फा आणि बीटा ची व्हॅल्यू येणार आहे sin अल्फा. तर अल्फा आणि बीटा, अल्फा म्हणजे रियल पार्ट, बीटा म्हणजे इमॅजिनरी पार्ट. दोन्ही व्हॅल्यू पुट अप करून आपण r आणि थीटा सेपरेटली कॅल्क्युलेट करणार आहे. r इज नथिंग बट अंडर रूट अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. टेबुलर फॉर्म मध्ये मी r आणि थीटाच्या व्हॅल्यू लिहून दिल्याच होत्या. त्याच्यामध्ये आपण पुट अप करूया r अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर अंडर रूट. अल्फा मीन्स cos स्क्वेअर अल्फा,
Beta means sin square alpha. Cos square alpha plus sin square alpha. This value is 1 because this is the fundamental identity. So cos square plus sin square 1 under root 1 is 1. म्हणजे r ची व्हॅल्यू 1 मिळालेली आहे. आता थीटा कॅल्क्युलेट करूया. थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा. बीटा इज नथिंग बट sin अल्फा. अल्फा इज नथिंग बट cos अल्फा. जस्ट व्हॅल्यू पुट अप करून आपण थीटा कॅल्क्युलेट करणार आहे. सो tan इनवर्स sin अल्फा अपॉन cos अल्फा. We know that trigonometric identity sin upon cos tan. So it is tan inverse of tan alpha. Tan inverse and tan get cancelled. So remains only alpha. So value of theta is alpha. Now या value आपण वर put up करूया CF मध्ये. So CF is equal to 1 raised to तर n minus 1 ही टर्म घेतलेली आहे कारण आपलं जे इक्वेशन आहे ते yn minus 1 च्या फॉर्म मध्ये आहे. इथे CF जो मिळणार आहे तो yn minus 1 च्या फॉर्म मध्ये मिळणार आहे. yn च्या फॉर्म मध्ये मिळणार नाही. त्यामुळे 1 raised to n minus 1 ही टर्म घेतलेली आहे. C1 cos of जिथे n आहे तिथे n minus 1 पुट अप करायचं एवढं चेंज करायचं आहे. C1 cos of n minus 1 alpha plus C2 sin of n minus 1 alpha. थीटा ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे अल्फा आणि r ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे 1. ते आपण इथे पुट अप केली आणि n च्या ऐवजी n minus 1 का घेतला कारण इक्वेशन मध्ये जी लोएस्ट डिग्री आर्ग्युमेंट जे आहे y चं तो n minus 1 आहे म्हणून yn minus 1. सो CF means yn minus 1 is equal to C1 1 ची कितीही पॉवर जरी घेतली तरी आन्सर हे 1 येणार आहे. सो C1 cos n minus 1 alpha plus C2 sin n minus 1 alpha. जर आपल्याला आन्सर n minus 1 फॉर्म मध्ये नको असेल तर आपण ते n फॉर्म मध्ये पण कन्वर्ट करू शकतो. सो yn is equal to टोटली रिप्लेस करायचा n minus 1 हा n ने रिप्लेस केला तर yn is equal to C1 cos n alpha plus C2 sin n alpha. This is procedure of writing CF when roots are complex. तर या टाइप मध्ये आपण ही एक्झाम्पल सॉल्व केलेला आहे आणि r आणि थीटा कॅल्क्युलेट करण्याचे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आणि ते आपण डायरेक्टली इथे इक्वेशन मध्ये CF च्या फॉर्म्युला मध्ये पुट अप करणार आहोत. तर या टाइप मध्ये आपण तिन्ही टाइपचे एक्झाम्पल सॉल्व केली रियल डिस्टिंक्ट, रिपीटेड आणि कॉम्प्लेक्स. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.